હિરેનભાઈ કોટક સાહેબ જે છે કે ભારત સરકારના રક્ષા મંત્રાલય દ્વારા જે સંસ્થા મનોહર પારીકર જે કરતા તરીકે કામગીરી નિભાવી રહ્યા છે. ખૂબ જ સિનિયર અધિકારી છે અને આપણી વચ્ચે અરવિંદ પંડ્યા સાહેબ જેઓ ગુજરાત સરકારના ખૂબ જ સિનિયર વકીલ છે. એનો પરિચય આપવો ખૂબ જ અગત્યનું બની જાય છે. આપણી વચ્ચે સફળતા પ્રાપ્ત કરી છે. આપણી સાથે બીજા ગેસ્ટ सूफी अनवर हुसैन शेख, एडवोकेट गुजरात हाईकोर्ट અને પૂર્વ સભ્ય ગુજરાત રાજ્ય વકફ ટ્રિબ્યુનલ. આજે સૂફી ઇસ્લામિક બોર્ડ અને સેન્ટ્રલ જેલ અમદાવાદ સાબરમતી સેન્ટ્રલ જેલના સંયુક્ત ઉપક્રમે નશામુક્તિ કેમ્પનું જે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય જે છે કે આપણા જે લોકલાડીલા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું જે 75મો જે જન્મદિવસ જે ઉજવાઈ રહ્યો છે એ જન્મદિવસ નિમિત્તે તારીખ 17થી 2 ઓક્ટોબર સુધી સેવા પખવાડાનું કેન્દ્ર સરકારના સ્પોર્ટ્સ અને યુથ મિનિસ્ટર દ્વારા આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને આ આયોજન સાથે સૂફી ઇસ્લામિક બોર્ડ જે છે ઓફિશિયલ જેમનો ટાઈઅપ થયેલો છે અને એ સંદર્ભે આવતીકાલે એટલે કે રવિવારે 21 તારીખે સમગ્ર ભારતમાં 1000 જેટલા કાર્યક્રમો એક સાથે ઉજવવાના છે. પરંતુ જેલ સત્તાવાળાઓની કેટલીક મર્યાદાઓને કારણે આપણે આજે 20મી તારીખે આ પ્રોગ્રામ આજે ઉજવી રહ્યા છે, જેના અનુસંધાનમાં તમામ જેટલા ભારત દેશમાં કોઈ પણ સંખ્યા 1000 પ્રોગ્રામોમાં આ પહેલો એવો કાર્યક્રમ જે છે કે જે નશામુક્તિ જે છે જે અભિયાન હેઠળ આજે સાબરમતી જેલના કેદીઓને આપણે પ્રશિક્ષિત કરીશું કે નશામુક્તિને કારણે કેટલી આ જે સમસ્યાઓ એમની પાસે ઊભી થઈ રહી છે, જેના કારણે લોકો કારાવાસ ભોગવી રહ્યા છે અને એમની અંદર જ્યારે એક એવું કહેવાય કે ડ્રાય એરિયા છે એવા એરિયાને અમે પસંદ કરીને અમે તેમની વચ્ચે આવીને આજે નશામુક્તિ અભિયાન હેઠળની જે કામગીરી છે એ આજે શરૂઆત કરી છે. नमस्कार, मेरा नाम भवदीप नवीन चंद्र वैद्य है। मैं टेक्नोक्रेट मैनेजमेंट सरकारी नौकरी किया हूँ, कंसल्टेंट हूँ, पॉलिटिशियन भी हूँ, लेकिन मैं उनसे ऊपर मैं एक अच्छा इंसान बनने की हमेशा कोशिश करता हूँ। और 75वें जन्मदिन पर जो नरेंद्र भाई ने ये नशा मुक्ति अभियान के लिए सभी को प्रेरित किया है वो हमारे लिए एक प्रेरणादायक है। सूफी ऑर्गेनाइजेशन में शेख भाई से मेरा नज़दीक का रिलेशन है। उन्होंने जब मुझे यहाँ आने के लिए बोला कि जेल जाना है तो मुझे सबसे पहले यहाँ के भजिए याद आए, क्योंकि मैं जब भी ONGC जाता था तो मैं यहाँ के भजिए खा के जाता था। और मेरा आज सौभाग्य है कि मैं अपने देश बंधुओं के साथ जेल के अंदर मिल रहा हूँ। उन्होंने जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ की है उनकी वजह से वो आज हमसे थोड़ा अंदर में प्रतिबंधित एरिया में रह रहे हैं। तो उन लोगों को सारे विश्व का एक्सपोज नहीं होता है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है उनका कोई ज्ञान नहीं होता है। तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हमारे परिवार के सदस्य जो गलत रास्ते पे चल गए उनको अच्छे रास्ते पे लाना, अच्छी ज़िंदगी वो कैसे जिए वो समझाना और उस तरह जीने में उनको ही खुद को कितना फ़ायदा है वो समझाना, वो हमारा कर्तव्य बनता है। और इस विषय पर जब पुलिस वाले लोग शुरू करते हैं तो एक मुझे स्लोगन याद आता है कि पुलिस को आप दूसरी नज़र से देखते हैं, लेकिन आज वही पुलिस जेल में बैठ के हम आपके साथ है उसका सबूत दे रहे हैं। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि में सरकार को, प्रजा को, न्यायपालिका के लोगों को, सेवाभावी संस्थाओं को और इवन जिन लोगों ने जाने अनजाने में गलतियां की उन लोगों को साथ में मिलाकर मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करने का जो अभियान हुआ है उसके लिए मैं आप सभी लोगों का आभार मानता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। प्रधानमंत्री जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के संदर्भ में सेंट्रल यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। सेवा पखवाड़ा आयोजन में जो यूथ है उसको जो नशा मुक्ति दिलाने के लिए मिनिस्ट्री ने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है। उनमें एक ऑर्गेनाइजेशन सूफी इस्लामिक बोर्ड भी है। सूफी इस्लामिक बोर्ड अहमदाबाद सेंट्रल जेल में नशा मुक्ति कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिससे कि जो यहाँ के प्रिजनर्स हैं, जो इनमेट्स हैं, उनको
प्रैक्टिकल एडवाइस दे सके कि किस तरह जो ये नशे की आदत है उससे दूर रहा जाए और कैसे जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं उनसे दूर रहा जाए। उसके साथ साथ जो अपनी जेल में व्यावसायिक कार्यक्रम चल रहे हैं उनको लेकर एक स्वदेशी जो भावना है उसको कैसे जागृत करना है उसके ऊपर भी एक स्पीच का आयोजन किया गया है। वो इसी का पार्ट है कि देश में युवा अपने स्वदेशी की तरफ किस तरीके से जाए और किस तरह स्वदेशी को बढ़ावा दिया जाए। जी, खासतौर से कितने कैदी हैं यहाँ पर जिनको ये मोटिवेशन दिया जाए? हमारी जेल में कुल 4000 के करीब कैदी हैं और उन 4000 को कैदियों को ये मोटिवेशन दिया जाएगा और उनको जो भी नशे की आदत में इन्वॉल्व है उन लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्वदेशी वस्तुओं के लिए भी उनको प्रेरित किया जा रहा है, तो क्या क्या चीजें हैं जो यहाँ पर स्वदेशी बन रही हैं? जो स्वदेशी यहाँ पे वस्तु बन रही है, यहाँ पे सुतारी यानी कि कारपेंट्री का काम किया जाता है। उसमें कारपेंट्री में आपके चेयर बेड वगैरह उसके अलावा कपड़े बुनने का काम, बहुत सारे जो यूनिफॉर्म्स है वो बनाए जाते हैं। साथ में बेकरी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो स्नैक्स हैं वगैरह भी बनाए जाते हैं। साथ ही यहाँ पे डायमंड पॉलिशिंग का काम भी किया जा रहा है अपने प्रिजनर्स के द्वारा। और जो एक हीरो मोटर्स है वो ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग भी दे रही है यहाँ पे लोगों को। હું અરવિંદ પંડ્યા, નાણાવટી કમિશનનો સરકારનો ડિફેન્સ કાઉન્સિલ હતો, તે પછી જસ્ટિસ NB પટેલ કમિશન ઓફ ઇન્ક્વાયરીનો પણ સરકારનો ડિફેન્સિંગ કાઉન્સિલ હતો, ત્યાર પછી ત્રીજા કમિશનમાં BJ શેઠના કમિશન ઓફ ઇન્ક્વાયરીમાં પણ સરકારનો હું ડિફેન્સિંગ કાઉન્સિલ હતો। ગુજરાતના ઇતિહાસમાં એક જ વ્યક્તિ ત્રણ કમિશનમાં સરકારના ડિફેન્ડિંગ કાઉન્સિલ તરીકે રહે, એ મારી પ્રથમ જ ઘટના બનેલી છે। મેં મારી જિંદગીના વકીલાતના 50 વર્ષ પર પૂરા કરી ચૂક્યો છું। 51મા વર્ષની મારી વકીલાત ચાલુ છે અને મેં પણ ઘણા બધા કેસો લીગલ એડ્સમાં પણ ચલાવ્યા છે। આજે જ્યારે આ મુદ્દા ઉપર સૂફી સંપ્રદાય તરફથી અનવરભાઈએ મને જ્યારે કહ્યું એમ કે અમે એક પ્રોગ્રામ ઓર્ગેનાઇઝ કરી રહ્યા છીએ અને એ પ્રોગ્રામ પણ નરેન્દ્રભાઈનો જ પ્રોગ્રામ એટલા માટે કહી શકાય કે આ દેશમાં લોકલાડીલા અને પ્રશંસનીય વડાપ્રધાન એટલા માટે કહેવાય કે એમણે ફક્ત નાગરિકો માટે જ અને પાયાના નાગરિકો માટે ખૂબ વિચારસરણી કરી અને 1921માં 2021માં એમણે આ નશામુક્તિ આંદોલનની પ્રથમ શરૂઆત કરી। 2023માં એમણે પોતે સારું પ્રવચન પણ આપ્યું અને દર વર્ષે જેલના કેદીઓ પણ મારા છે એવો જે અભિગમ એમણે દાખ્યો અને જેલના કેદીઓને કેવી રીતે નશામુક્ત કરી શકાય એવો અભિગમ માટેનો એમણે એક અભિયાન ચલાવ્યું, જેના ભાગરૂપે અમે આજે અહીંયા આપની સમક્ષ રજૂ થાય। મારું નામ હિરેન કોટક છે। હું રક્ષા અને વિદેશ નીતિ વિશેષજ્ઞ તરીકે તથા રાજનીતિજ્ઞ તરીકે પણ સમાજમાં સેવા આપી રહ્યો છું। કિરણભાઈ, આજે સેમિનારનો પર્પસ ખાસ કરીને કેદીઓમાં જાગૃતતા લાવવાનો, ખાસ કરીને એમના જીવનમાં પણ પરિવર્તન લાવવાનો ખાસ એક પ્રયત્ન છે। એ પ્રયત્નના ભાગરૂપે એક વોકલ ફોર લોકલ અને સ્વદેશી અપનાવવા માટેની પણ પ્રેરણા એ લોકોને પણ કઈ રીતે આપી શકાય એ બાબતે મારે વાત કરવાની છે। ભારતના 14મા પ્રધાનમંત્રી અને પહેલા પ્રધાન સેવક એવા નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો જે જન્મદિવસ સેવા પખવાડું ચાલી રહ્યું છે એમાં મિનિસ્ટ્રી ઓફ યુથ એન્ડ સ્પોર્ટ્સ દ્વારા આયોજિત, એમાં સૂફી ઇસ્લામિક બોર્ડ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમ છે। એમાં આજે કેદીઓને પણ અને ખાસ કરીને એવા લોકોને કે જે સમાજમાં ફરીથી જવાના છે અને એક નવા સ્વરૂપે જાય એ માટેનો એક બહુ સરસ પ્રયત્ન છે। કેદીઓમાં કેવી રીતની સમસ્યાઓ હોય છે નશાના કારણે, એના માટે કેવી રીતે તમે લોકો સ્ટેપ લેશો? સામાન્ય રીતે સમાજમાં જે લોકો છે એ નશામાં ફસાયેલા હોય એ લોકોને માટે એ સમસ્યા એટલી મોટી નથી, પણ કેદીઓ માટે વધારે મોટી છે, કેમ કે કેદી તરીકે આવ્યા છે તો એમણે નશામાં સામાન્ય રીતે ચરમસીમાઓ પાર કરી છે અને ચરમસીમાઓ જ્યારે પાર થઈ જાય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે એમના સ્વાસ્થ્ય પર, એમના પરિવાર પર, એમના વિચારો પણ પરિવર્તન આવતું છે। પરંતુ એ કેદી તરીકે આવ્યા છે તો એમણે સજા ભોગવી લીધા બાદ જ્યારે સમાજમાં ફરીથી પાછા જવાના, પુનઃસ્થાપિત થવાના, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે એમને પણ એક એવો માર્ગ જોઈશે જેના પર ચાલી અને એ લોકો ફરીથી એક સારું જીવન મેળવી શકે, એમના પરિવારને વધારે સારી રીતે રાખી શકે અને એ પૂરા મજબૂતાઈથી, પૂરા આત્મવિશ્વાસ સાથે આ સમાજમાં કંઈક એવું કરી બતાવે કે એ કેદી હતા એ વાત તો ભૂલાય જ જાય અને એની જગ્યાએ એક નવા વ્યક્તિનો ઉદય થાય।